विजु जयंती उत्सव को आसिलेनी पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। आज भुवनेश्वर जयदेव भवन में आयोजित राज्यस्तरीय विजु जयंती उत्सव में नवीन पट्टनायक विशिष्ट अतिथि भाव जोगदेवार थिला, किंतु नवीन न आसिबारु उत्सव चौकी को काढ़ी निया जायतिला। तेबे राज्यस्तरीय विजु जयंती समारोह में जोगदेवाकू गतकाली विरोधी दल नेता नवीन को निमंत्रण करथिले मुख्यमंत्री। हेले नवीन उत्सव को आसी नथिबा बेले केवल विजेडीर वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल घड़ई जोग देथिले। श्रीयुक्त संजय कुमार सिंह एवं आज ये कार्यक्रम में उपस्थित थी समस्त विजु बाबू को भल पाउथुबा समस्त नेतृमंडली समस्त मोर गुरुजन बड़ भाई माने एवं आदर समस्त भाई भौणी माने एटी उपस्थित थी कार्यक्रम ये कार्यक्रम को सारा ओडिशा लोकों पाखक पहुंचाई समस्त ये कार्यक्रम को रेकर्डिंग कर पहुंचाई समस्त प्रेस और मीडिया समस्त बंधु मैंने मुझे समस्त को और आंतरिकता सहित शुभेच्छा जनाऊँ। महान जननायक प्रबाद पुरुष विजु बाबूंकर जयंती आई अवसर में आज मत प्रथम थर कर सुजोग मिलला कि सरकार मुखिया हिसाब से मुख्यमंत्री हिसाब से ये जन्म जयंती कार्यक्रम उपस्थित रहा निश्चित भाव जड़े महान जननायक प्रभात पुरुष विजु बाबू प्रति गभीर श्रद्धांजलि अर्पण करुच्ची। विजु बाबू विषय आज सम्माननीय उपस्थित समस्त अतिथि आपण पाखरे बहु कथा कही प्रफुल्ल बाबू कहते मुझे अधिक समय बोधे नहीं गली अधिक समय कहीदेली मुझे कहली आप आउ टे अधिक कही भल होता जानवर आग्रह प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव जी आप अभिज्ञता जी आप जानते एवं जो स्तर में आप विजु बाबू सहित संपर्क प्रतिष्ठा हवा एवं विजु बाबू जितेबले सरकारी दल में आप विरोधी दल में सी आप सरकारी दल में ये कथार बहुत बड़ा गोटे राजनीति प्रफुल्ल बाबूंर उत्थान को वृद्धि कराइबार बहुत बड़ा भूमिका ठीक से भाव आम सरकार उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंधुंकर राजनीति क्षेत्र उत्थान पतन भितर कहानी भी एत सुंदर भाव जोड़ी अच्छी ये गप हेले भी सत गप हेले भी निश्चित सत एन निश्चित भाव आम जीवन में ये प्रकार विजु बाबू सांगे संपृक्ति कौन सी घटना घटवा एवं से प्रकार अनुभूति नहीं एवं बहुत दूर एवं बहुत परे जी किसी कथा मो पाखक आसी बहुत तांकर प्रेरणा केमती भाव तैयारी हुए आसरा प्रथम नेगेटिव रु जमी नेगेटिव प्रफुल्ल बाबू कहानी आरंभ ठीक सेमती केबीजी झगड़ा हवा एवं से टाइप सेमती किसी घटना आम केन्दुझर जिले में घटी किंतु से मो संपृक्ति ना किंतु शेष मुहूर्त में मो संपृक्ति टी जोड़ी
ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ମନରେ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅବକାଶ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଲମ୍ବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଥଇଥାନ ହେଲେ, ଚାକିରି ପାଇଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଲା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆର୍ଏସ୍ପି। ଏବଂ ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରାଯାଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାବି ଆସିଲା। ବିଜୁ ବାବୁ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ, ସେ ଥରେ ଯଦି ଜିଦ୍ଦି କରି ବସିବେ ତାହେଲେ ଅନେକ କାମ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି ଅନେକ ମନୋଭାବ ଏବଂ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉଠି ବିପଦ ଅଛି, ଯୋଉଠି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଗେ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା, ଏ କଥା ଏଠି ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ, ବହୁତ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଯୋଉଥିରେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆମର ନଗର ଭବନ ଅଛି, ସେଠି ସେ ଯାଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ପୂର୍ବ କି ସେ ପାଖାପାଖି ପର ଟାଇମ୍ର କଥା। ଏବଂ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଏ କଥା ଦାବି ଆସିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଖଣି ଖାଦାନର ଅଞ୍ଚଳ, ଯେମିତି ଏବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହୁଥିଲେ 34 ଭାଗ ଲୁହା ପଥର ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ସେ 34 ଭାଗର 26 ଭାଗ କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ମୋ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ଆଉ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଯୋଉଠି ଲୁହା ପଥର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ କାରଖାନା ନାହିଁ। ସବୁ ଲୁହା ପଥରକୁ ବୋହିକି ଜାପାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଚାଇନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଖାନାକୁ ବୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଗୋଟେ କାରଖାନା ଆମେ କରିପାରିଲେ ନା। ଏଇ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଦାବି ହେଲା ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବକ କେନ୍ଦୁଝରର ଆଜି ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ସେ ଦାବି କରିଲେ ଯେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଲୁହା ପଥର ଆପଣ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କାରଖାନା ଗୋଟେ କଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଟା ଆମ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ନୟାଗଡ଼ରେ କରାଯାଉ। ନୟାଗଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଜାଗା ବି ଥିଲା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଦେଲେ, ଦାବି କରିଲେ ଛିଡା ହେଇକିରି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଚେୟାରରେ ବସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର, ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେୟାର ଥିଲା ନା ଫୋଲ୍ଡିଂର, ସେଇଥିରେ ସେ ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳକୁ ସେ ଦାବି କଲେ ସେତେବେଳକୁ ବିଜୁ ବାବୁ ତ ବହୁତ ଟିଙ୍ଗା ଲୋକ କହନ୍ତି, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମ କେନ୍ଦୁଝରିଆ ମାନେ ତମ ସାଇକେଲ ନଟ୍ କି ଟାଇଟ୍ କରି ଜାଣିଛ ନା, ତମେ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରୁଛ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦୁଝରିଆ ହିସାବରେ କହିଦେଲେ, ସେ କେନ୍ଦୁଝରିଆ ଲୋକ ସାଇକେଲ ନଟ୍ କି ତମେ ଟାଇଟ୍ କରିପାରିବନି, ଖୋଲିକି ଲଗେଇ ପାରିବନି, ତମେ କଣ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଚାହୁଁଛ, ଦାବି କରୁଛ, ଏଇ କଥା ସେ କହିଲେ। ସେ ତ କାମ କରନ୍ତିନି କୋଉଠି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକ ଥିଲେ ରାଗିଗଲେ, କେନ୍ଦୁଝରିଆ ସାଇକେଲ ଟାଇଟ୍ କରି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ଚେୟାର ବସିଥିଲେ ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ, ସେ ଚେୟାରକୁ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିକି ତାକୁ ଧରିକି ସିଧା ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ବାଜିଲେ, ଏ ତ ପୁରା ମାରିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ, ସେ ଚେୟାର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଛ ପଡ଼ି ଦେଇକି ପଚାରିକିରି ପଡ଼ିଲା, ଏକଦମ ପୁରା ପାଖରେ ଗଲା। ସେ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଭର୍ତ୍ତି ଗଲେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଲେ, ଥାନାକୁ ନେଲେ ଏବଂ ଥାନାରେ ସେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଲେ। ରାତି 11ଟା ପରେ ସେ ପୁଣି ନିଜେ ଖବର ଦେଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ।